तो विद्यार्थी मित्रों गुज्जू फिजिक्स यूट्यूब चैनल में तमारू फरीथी स्वागत है। आज આપણે એક એવો ટોપિક પસંદ કરીએ છીએ કે જે ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રી બંને વિષયમાં આવતો હોય તો જે ટોપિકનું નામ છે હાઇડ્રોજન વર્ણપટ શ્રેણીઓ, જે તમે ફિઝિક્સમાં પરમાણુ પ્રકરણમાં જોવાના છો ધોરણ 12 ની અંદર, બરાબર। તો આ વિડિયોની અંદર આપણે શું ચર્ચા કરવાના છે પહેલા તમને કહી દઉં તો સૌપ્રથમ આપણે હાઇડ્રોજન વર્ણપટની શ્રેણીઓ कई कई श्रेणियों छे तेना विषे माहिती मेळवीशुं। एटले के लायमन बामर पास्चन ब्रेकेट फंड एवी श्रेणियों, ए श्रेणीने याद राखवानी शॉर्टकट आपणे बनावेली छे जेनी मददथी क्रममां श्रेणियों लखी शको। साथे साथे आ हाइड्रोजन वर्णपटनी जे श्रेणियों रही ए कया विभागनी में पड़े, एनो मतलब दृश्य प्रकाश में पड़े, पाररक्त विभाग में पड़े, इन्फ्रारेड विभाग में पड़े, तो तेनी पण चर्चा करवाना छे आपणे विडियो में। साथे साथे आपेली श्रेणी जे रही लायमन बामर पास्चन ब्रेकेट फंड, तो ए श्रेणियोनी टूंकामां टूंकी तरंग लंबाई लघुत्तम तरंग लंबाई केवी रीते शोधवी तेनी शॉर्टकट मेळवीशुं। तेना साथे गणतरीनी मददथी केवी रीते प्रश्न सोल्व करो ते पण आपणे शीखवाना छे। साथे साथे आ तमाम श्रेणियोनी महत्तम तरंग लंबाईना प्रश्न पण आपणे आ विडियोनी अंदर कवर करवाना छे। तो विडियोने ध्यानथी एंड सुधी जोजो, ओके। तो अहीं तमारी पासे हाइड्रोजन वर्णपट श्रेणियों जे रही एनु एक सूत्र छे 1/λ बराबर r कौंसमां 1/n² माइनस 1/n², बराबर छे। अथवा घणी बधी बुक्स में आपे 1/λ बराबर r कौंसमां 1/n1² माइनस 1/n2², बराबर। बंने सूत्र ओके छे, आपणे आ सूत्र प्रमाणे चालवाना छीए। तो अहीं लेम्डा एटले शुं कहेवाय? तरंग लंबाई। लेम्डा एटले शुं कहीशुं? तरंग लंबाई। आर शुं छे? રીડબર્ગ અચળાંક, जेनी किंमत तमारे लेवानी रहेशे 1.09737 गुणिया 10⁻⁷ मीटर माइनस 1। तो अहीं तमारो पहलो एमसीक्यू बनी गयो कि રીડબર્ગ અચળાંકનો એકમ શું છે? તો મીટર માઇનસ 1। क्यारेक क्यारेक आनी किंमत पण पूछाती होय छे कि રીડબર્ગ અચળાંકની किंमत केटली? तो 1.09737 गुणिया 10⁻+7 आटलू याद राखवानुं छे, बराबर छे। हवे आपणे चर्चा करीए कि हाइड्रोजन वर्णपटनी 5 श्रेणियोने याद राखवा माटेनी एक शॉर्टकट छे आपणी पासे। ते शॉर्टकट आ छे, देखो केवी रीते छे पहेला तमे वांचो शुं लखेलुं छे એટલે ખ્યાલ આવશે। तो शुं लखेलुं छे કે લાભ આપા 2 રૂપિયા ફંડ। શું કીધું? લાભ આપા 2 રૂપિયા ફંડ। તો અહીં લા શબ્દ માટે કઈ શ્રેણી છે? લાયમન શ્રેણી। બા શબ્દ માટે કઈ શ્રેણી? બામર શ્રેણી। પા શબ્દ માટે કઈ શ્રેણી છે? પાસ્ચન શ્રેણી। બે માટે કઈ શ્રેણી છે? બ્રેકેટ શ્રેણી। અને ફંડ શબ્દ માટે કઈ શ્રેણી છે? ફંડ શ્રેણી। ચલો એક વખત મારી સાથે બોલી જાઓ, કઈ આવશે શ્રેણી? લા એટલે લાયમન, બા એટલે બામર, પા એટલે પાસ્ચન, બે એટલે શું હવે? બ્રેકેટ, અને ફંડ એટલે ફંડ શ્રેણી। तो आ 5 श्रेणीना सूत्र केवी रीते मेळववा ते आपणे आगळ चर्चा करीए छीए। तो अहीं जे आपणे सूत्र याद राख्युं लाभ आपा 2 રૂપિયા फंड, तो एनी मददथी आपणे हाइड्रोजन वर्णपटनी सौप्रथम श्रेणी लायमन श्रेणी विषे चर्चा करवाना छे। तो लायमन श्रेणीनुं सूत्र जे 1/λ बराबर r कौंसमां लायमन એટલે પહેલી શ્રેણી છે એટલે આપણે અહીં કિંમત કેટલી મૂકવાની છે? 1। આપણે યાદ રાખવા માટે સૂત્ર બનાવી દીધેલું છે, बराबर। n ની કિંમત મૂકવાની નથી, જે n બરાબર કોઈ પણ કિંમત હોઈ શકે 2 3 4 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી, બરાબર છે। તો અહીં લાયમન જે શ્રેણી મળી તમને એ કયા વિભાગની અંદર, વર્ણપટના કયા વિભાગની અંદર પડે છે? તો તમારો જવાબ આવશે પાર જાંબલી। કયા વિભાગની અંદર જોવા મળશે? પાર જાંબલી अथवा अल्ट्रावायोलेट, बराबर। तो आ एमसीक्यू पण तमारे पूछाई सके खरा कि लायमन श्रेणी कया विभागनी अंदर जोवा मळे छे? तो कयो? पार जांबली अथवा अल्ट्रावायोलेट। ख्याल आई गयो એટલે સુધી? नेक्स्ट सूत्र प्रमाणे बीजी श्रेणी कई आवे आपणे? बा એટલે બામર શ્રેણી। तो બામર શ્રેણીનું सूत्र बनावવું હોય तो આપણે શું લખવાના? 1/λ बराबर r
કૌંસમાં 1 અપોન અહીં કિંમત કેટલી મૂકવાના આપણે 2, કારણ કે આપણે સૂત્ર બનાવેલું છે, યાદ રાખવા માટે ઈઝીલી ક્રમ હશે, બરાબર. તો 2 નો સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન n સ્ક્વેર, જે n બરાબર કિંમત કઈ આવે, 2 થી મોટી કિંમત લેવાની, 3 4 5 અપ ટુ કેટલા આવશે ઇન્ફિનિટી, બરાબર. તો જે રીતે લાયમન શ્રેણીની વાતચીત કરીએ આપણે પારજાંબલી વિભાગમાં જોવા મળે, તેવી જ રીતે બામણ શ્રેણીની વાતચીત કરીએ તો તે દ્રશ્ય પ્રકાશની, બરાબર છે, વિઝિબલ રેન્જની में જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયો તમારો એમસીક્યુ કે બામણ શ્રેણી કયા વિભાગમાં જોવા મળે છે, તો દ્રશ્ય પ્રકાશ વિભાગની અંદર જોવા મળે છે. કમ્પ્લીટ. તો સૂત્ર મુજબ ત્રીજી શ્રેણી કઈ આવી આપણી પાસે, પાશ્ચન શ્રેણી. તો હવે આ સૂત્ર તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનું છે. એક વખત પ્રયત્ન કરો કે સૂત્ર કયું બનશે, ચલો સૂત્ર કયું બનશે, 1 અપોન લેમ્ડા બરાબર r કૌંસમાં 1 અપોન કેટલા આવશે 3, તો 3 નો સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન n સ્ક્વેર, જે n ની કિંમત કઈ લેવાની આપણે, આગળની કિંમત 4 5 6 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી, બરાબર. તો અહીં લાયમન શ્રેણી કયા વિભાગમાં પડતી હતી, ચલો યાદ કરો ફટાફટ. લાયમન શ્રેણી શેની અંદર પડતી, પારજાંબલી વિસ્તાર. બામણ શ્રેણી શેમાં, દ્રશ્ય વિભાગ. તો અહીં પાશ્ચન જે શ્રેણી રહી, બરાબર છે, તે નજીક પારરક્ત, કયો શબ્દ કીધો, નજીક પારરક્ત, નજીક શબ્દ લખવો જરૂરી છે, બરાબર છે, એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ રેન્જની અંદર, ઇન નિયર ઇન્ફ્રારેડ, બરાબર છે. તો આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. કમ્પ્લીટ. તો સૂત્ર પ્રમાણે ચોથી શ્રેણી કઈ આવી જોઈએ આપણી, બ્રેકેટ શ્રેણી. તો બ્રેકેટ શ્રેણીનું સૂત્ર શું બને, ચલો હવે ફટાફટ તમને ખ્યાલ આવતો જ જશે કે 1 અપોન લેમ્ડા બરાબર r કૌંસમાં 1 અપોન 4 સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન n સ્ક્વેર, જે n બરાબર કિંમત કેટલી લેવાની, 5 6 7 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. આગળની શ્રેણીની અંદર ચર્ચા કરી આપણે પાશ્ચન શ્રેણીની અંદર, ખાસ તમને કીધું હતું કે ત્યાં કૌંસમાં શું લખ્યું હતું, નજીક પારરક્ત વિભાગ. કારણ શું હતું કે અહીં બ્રેકેટ શ્રેણી જે મળવાની છે એ પારરક્ત વિભાગ માટે મળે છે. બ્રેકેટ શ્રેણી શેના માટે મળે, પારરક્ત વિભાગ માટે. તો અહીં આવી નાની નાની વસ્તુઓ તમારે ધ્યાન રાખવાની રહેશે, બરાબર છે. એટલે કે કયો કહેવાય, ઇન્ફ્રારેડ. કમ્પ્લીટ. 4 શ્રેણી સુધીની ખ્યાલ આવી ગયો તમને. પહેલી શ્રેણી કઈ, લાયમન. બીજી કઈ, બામર. ત્રીજી કઈ, પાશ્ચન. ચોથી કઈ, બ્રેકેટ. અને પાંચમી શ્રેણીની ચર્ચા કરીએ હવે આપણે. અને લાસ્ટ જે શ્રેણીની વાતચીત કરીએ છીએ ફંડ શ્રેણી. તો ફંડ શ્રેણીનું સૂત્ર શું બને, ચલો 1 અપોન લેમ્ડા બરાબર r કૌંસમાં 1 અપોન 5 સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન n સ્ક્વેર, જે n બરાબર કિંમત કેટલી થાય, 6 7 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. તો અહીં પ્રશ્ન પૂછાય કે ફંડ શ્રેણી કયા વિભાગમાં જોવા મળે છે, તો ફંડ શ્રેણી અહીં દૂર પારરક્ત કયા વિભાગની મેં જોવા મળે, દૂર પારરક્ત વિભાગની અંદર જોવા મળે છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાના આપણે ફાર ઇન્ફ્રારેડ, બરાબર. તો આ થઈ ગઈ તમામ 5 હાઇડ્રોજન વર્ણપટની શ્રેણીઓ. તો એક વખત યાદ કરીએ, કોડ કયો હતો, લા બાપા 2 રૂપિયા ફંડ, જેમાં લા એટલે લાયમન, કિંમત કેટલી મૂકવાની 1. કયા વર્ણપટમાં જોવા મળે છે તમને, લાયમન શ્રેણી, પારજાંબલી, અલ્ટ્રાવાયોલેટ. બીજી શ્રેણી કઈ હતી, બામર શ્રેણી. બામર શ્રેણી માટે એ કિંમત કેટલી મૂકવાની, 2 મૂકવાની. કયા વિભાગમાં જોવા મળે, દ્રશ્ય પ્રકાશ, વિઝિબલ રેન્જ. ત્રીજી શ્રેણી કઈ હતી, પાશ્ચન શ્રેણી. પાશ્ચન શ્રેણી માટે કિંમત કેટલી મૂકવાની, 3. પાશ્ચન શ્રેણી માટે શું યાદ રાખવાનો કોડ, નજીક પારરક્ત. ચોથી શ્રેણી કઈ હતી, બ્રેકેટ શ્રેણી. બ્રેકેટ શ્રેણી માટે શું મૂકવાના, 4. અને કયા વિભાગની મેં, પારરક્ત વિભાગ. અને પાંચમી શ્રેણી ફંડ, તે m બરાબર કેટલા મૂકવાના, 5. અને કયા વિભાગની અંદર પડે છે,
તો દૂર પાર રક્ત વિભાગની અંદર જોવા મળે છે. તો હવે આપણે આ 5 શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ અથવા લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ અથવા શોર્ટેસ્ટ વેવલેન્થ, બરાબર, તેની શોર્ટકટ અને તેના પ્રશ્નની ચર્ચા કરવાના છીએ. ઓકે, તો અહીં આપણે હાઇડ્રોજન વર્ણપટની જે શ્રેણીઓ શીખ્યા એ શ્રેણીની અંદર દરેક શ્રેણી માટે ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કેવી રીતે શોધવી તેની શોર્ટકટ પહેલા શોધીએ. આ રીત તમારે MCQમાં ઉપયોગમાં લેવાની રહેશે, બરાબર છે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ શોધવાની કે ત્યારે n બરાબર ઇન્ફિનિટિવ લેવું. કેટલા કિંમત લેવાના રહેશે? ઇન્ફિનિટિવ. તો જો તમે પહેલા સૂત્રનો ઉપયોગ કરો, બીજું એક સૂત્ર લખી દો આપણે 1/λ બરાબર r કૌંસમાં 1/n1² માઇનસ 1/n2². તો ત્યાં તમારે n2 ની કિંમત કેટલી લેવાની થાય હું અહીં લખી રાખું છું. n2 બરાબર કેટલા લેવાના થશે? ઇન્ફિનિટિવ, બરાબર. જો એ સૂત્ર ઉપયોગ કરો તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ સાદરૂપ આપીએ. ચલો, તો અહીં ઇન્ફિનિટી કિંમત મૂકેલી શું થાય? 1/λ બરાબર r. આ રીડબર્ગ અચળાંક છે, બરાબર, ભૂલવાનું નથી. ચલો, 1/∞² એટલે કિંમત કેટલી થાય? 0. તો આપણે લેમ્બડા મિનિમમ શોધવાના છે. તો સાદરૂપ શું થશે? આ ઉપર જતું રહેશે m²/r. તો આ આપણી પાસે શોર્ટકટ બની ગઈ કે હાઇડ્રોજન વર્ણપટની કોઈ પણ શ્રેણી માટે જો ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ શોધવાના પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે સૂત્ર ડાયરેક્ટ લઈ લેવાનું, લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર m²/r. કમ્પ્લીટ એટલે સુધી. તો હવે આપણે દરેક શ્રેણી માટે ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ r ના સ્વરૂપમાં, રીડબર્ગ અચળાંકના સ્વરૂપમાં શોધી કાઢીએ. ચલો, તો અહીં જ્યારે લાયમન શ્રેણીની વાતચીત આવે ત્યારે તમારે કિંમત કેટલી લેવાની થશે? m બરાબર 1 મૂકવા પડે. ચલો, તો લેમ્બડા મિનિમમ શું થાય? m બરાબર 1 કિંમત મૂકો તો સાદરૂપ કેટલું આવે તમારું? 1² / r. જવાબ થઈ ગયો તમારી પાસે એક જ સ્ટેપની અંદર. ચલો, એ જ રીતે 52 શ્રેણી માટે કેટલા કિંમત મૂકવાની થશે? m બરાબર 2. લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર કેટલા થાય 52 શ્રેણી માટે? 2² / r. 2² કેટલો થાય? 4/r. નેક્સ્ટ 5 શ્રેણી માટે m બરાબર 3. લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર કેટલા થશે? 3² / r. 3² કેટલો થાય? 9. તો 9/r. નેક્સ્ટ બ્રેકેટ શ્રેણી માટે m બરાબર 4. લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર 4² / r. 4² કેટલો થાય? 16/r. અને m બરાબર 5. બરાબર. તો ફર્સ્ટ શ્રેણી માટે m બરાબર કેટલા લેવા પડે? 5. તો 5² / r 25/r. તો આ રીતે તમે ઝડપથી MCQ સોલ્વ કરી શકો છો. હવે આપણે જે આ 5 શ્રેણી શોધી તેની અંદર રીડબર્ગ અચળાંકની કિંમત મૂકીને આપણે એંગસ્ટ્રોમની અંદર કેટલી તરંગ લંબાઈ મળે છે તે શોધવાના છીએ. તો ધ્યાન આપજો આગળ. તો અહીં આપણે જે લાયમન શ્રેણીની લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ જે મળી લેમ્બડા મિનિમમ બરાબર 1/r. તો અહીં આ લખી કાઢી કિંમત 1/r. તો અહીં ગણતરીની અંદર આપણે રીડબર્ગ અચળાંકની કિંમત r બરાબર 1.097 × 10⁻⁷ મીટર -1 લેવાના છે. તો આ કિંમત મૂકી દીધી મેં, બરાબર. 1/1.097 × 10⁻⁷ આ કિંમત મૂકી. આનો ભાગાકાર કરીશ તો એ જવાબ મારી પાસે 0.91157. આ ઘાત ઉપર જાય એટલે શું થઈ જાય? માઇનસ. કમ્પ્લીટ. અને આ જે રીડબર્ગ અચળાંકનો એકમ શોધો મીટર -1 હતો એટલે ઉપર જશે એટલે શું થઈ જશે? મીટર. હવે હું 3 ઘાત આ બાજુ જોઉં છું, બરાબર છે, એટલે શું લખાય? 912. બરાબર છે, 5 છે એટલે હું લખી કાઢું 912. આ બાજુ ખસશે એટલે ઘાત કેવી થવાની? માઇનસ. જમણી બાજુ ખસો એટલે ઘાત કેટલી લખવી પડે તમારે? માઇનસ. તો ગુણ્યા 10⁻⁻3. આ જે હતા m ના m. તો આ જવાબ કેટલો થાય તમારી પાસે? 10⁻10.
અને 10⁻10 મીટર હોય એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? એંગસ્ટ્રોમ ની અંદર જવાબ લખી શકો. બરાબર. તો લાયમન માટેની લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ કેટલી મળે છે તમને? 912 એંગસ્ટ્રોમ. બરાબર છે. કેટલી કિંમત મળી તમને? 912 એંગસ્ટ્રોમ. આવી જ રીતે આપણે હવે બામણ શ્રેણી માટે શોધવાના છીએ. તો તમને એમ પૂછે કે બામણ શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ શોધો. તો આપણે ગણી કાઢેલું છે કે બામણ શ્રેણી માટે કેટલો જવાબ આવે? 4/r આવે. ચલો 4/r. r ની કિંમત આપણે ખ્યાલ છે કે કઈ કિંમત લેવાના છે? 1.097 ગુણ્યા 10⁻7 કિંમત મૂકી દો, ભાગાકાર કરો 4/1.097. તો એનો જવાબ આવે આ 10⁻7 ઘાત છે, ઉપર જાય એટલે સુધી માઇનસ ઘાત થઈ જશે. બરાબર. આપણે કેટલા અંક ખસવાના છે? જમણી બાજુ 3 અંક ખસીશું એટલે જવાબ કેટલો થશે? 3646. જમણી બાજુ 3 અંક ખસો તો ઘાત શું લખવી પડે તમારે? માઇનસ. તો ટોટલ ઘાત કેટલી થઈ? -10. અને 10⁻10 ઘાત મીટર આપેલા હોય તો એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? એંગસ્ટ્રોમ લખી શકો. તો બામણ શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કેટલી મળે છે તમને? 3646 એંગસ્ટ્રોમ. બરાબર છે. કમ્પ્લીટ એટલે સુધી. તો અહીં બાકીની જે 3 શ્રેણી રહી, પાસ્ચન શ્રેણી, બ્રેકેટ શ્રેણી, ફર્ન શ્રેણી, તે તમામ માટે મેં જવાબો શોધી રાખેલા છે. બરાબર છે. કે પાસ્ચન શ્રેણી માટે લેમ્ડા મિનિમમ કેટલો જવાબ આવે છે? 8204 એંગસ્ટ્રોમ. બ્રેકેટ શ્રેણી માટે મિનિમમ તરંગ લંબાઈ કેટલી મળે છે? 14585 એંગસ્ટ્રોમ. અને ફંડ શ્રેણી માટે લઘુત્તમ તરંગ લંબાઈ કેટલી મળે છે? 22789 એંગસ્ટ્રોમ. બરાબર છે. બીજી એક વસ્તુ ધ્યાન આપજો, રીડબર્ગ અચળાંકની કિંમત અહીં તમને r બરાબર 1.097 કિંમત લીધેલી છે. તમને એમ કે r બરાબર 1.09737 તો કિંમત લો તો અહીં થોડો ઘણો જવાબમાં ફેરફાર આવી શકે ખરો. તો તમને કૌંસમાં જે કિંમત આપે રીડબર્ગ અચળાંકની તે પ્રમાણે જવાબ ગણવાનો રહેશે. બરાબર છે. તો આ થઈ આપણે ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈની વાતચીત. હવે તમારે ક્યારેક લેખિતની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે એને કેવી રીતે ગણવો તેનું એક એક્ઝામ્પલ આપીને હું સમજાવું છું તમને. કે ધારી લો કે લાયમન શ્રેણી માટે ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ શોધો. આવો લેખિતની મેં પ્રશ્ન પૂછાય તો કેવી રીતે ગણવો સમજીએ આપણે. ચલો આગળ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો લાયમન શ્રેણીની સૂત્ર તમને ખબર છે કે 1/λ બરાબર r કૌંસમાં 1/1² - 1/n², જે n બરાબર 2 3 અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. તમને ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કીધેલી હોય એટલે તમે લખવાના n બરાબર ઇન્ફિનિટી લેતા. બરાબર છે. તો સાદરૂપ આપીએ તો 1/λ મિનિમમ બરાબર r કૌંસમાં 1/1² - 1/∞². બરાબર. 1/∞² કેટલો થવાનો? 0. 0. બરાબર. તો કેટલો જવાબ આવે? લેમ્ડા મિનિમમ. તો લેમ્ડા મિનિમમ બરાબર શું થશે? આ 1 જ જવાબ થવાનો. તો અંશ છેદ બદલાઈ જાય તો 1/r. જે r ની કિંમત તમે મૂકી દો રીડબર્ગ અચળાંકની. તો r ની કિંમત મૂકો એટલે આપણે ગણેલું જ છે ઓલરેડી. કેટલો જવાબ આવે છે? 912 એંગસ્ટ્રોમ. તો તમારે ગણતરી પૂછાય તો તમારે આ રીતે સ્ટેપ્સ લખીને સમજાવવાનું રહેશે. ઓકે. તો હવે આપણે આગળ વાતચીત કરીશું આ તમામ શ્રેણીની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવાના પ્રશ્ન પૂછાય તો કેવી રીતે ગણવા તે. કમ્પ્લીટ. અહીં આપણે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ કેવી રીતે શોધવી તેની વાતચીત કરીએ. તો ધ્યાન આપો. સૌપ્રથમ આપણે લાયમન શ્રેણી વિશે વાતચીત કરવાના છે. તો 1/λ બરાબર r કૌંસમાં 1/1² - 1/n². આ લાયમન શ્રેણીનું સૂત્ર છે. તો જ્યારે પણ મહત્તમ તરંગ લંબાઈ કોઈ પણ શ્રેણીની શોધવાની કે ત્યારે તમારે આ જે કિંમત હોય પહેલી કિંમત એ લેવાની રહેશે. ત્યારે તમને કઈ કિંમત મળે? મહત્તમ કિંમત મળે. તો આપણે લાયમન શ્રેણી માટે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવા માટે n બરાબર કેટલા લેવા પડે? 2 લેવા પડે. તો સાદરૂપ આપીએ આપણે 1/λ મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં 1/1² - 1/2². ચલો સાદરૂપ આપીએ. 1/1² એટલે કેટલો થાય? 1. 1/2² એટલે કેટલા થાય? જવાબ 1/4.
तो 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં 1 માઇનસ 1/4 તો લસા લેવો પડે તો 4 વડે ગુણવા પડે તો 4 માઇનસ 1 એટલે કેટલા થાય 3 છેદમાં કેટલા રહેશે 4 તો r કૌંસમાં 3/4 કમ્પ્લીટ તો લેમ્ડા મેક્સિમમ શોધવું હોય તો આપણે આ રીતે લખી કરીએ કે લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર 4/3r કેટલો જવાબ આવે 4/3r તો લાયમન શ્રેણીની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ આપણને કેટલી મળે છે 4/3r આ જવાબ શેના ફોર્મમાં લાવ્યા આપણે r ના સ્વરૂપમાં લાવેલા છે જો r ની કિંમત મૂકીએ આપણે રીડબર્ગ અચળાંકની કિંમત મૂકીએ તો અહીં 4/3 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.097 ગુણ્યા 10⁻⁷ 12-15 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર છે આનું સાદુરૂપ આપો તમે એટલે જવાબ કેટલો આવશે 12-15 એંગસ્ટ્રોમ તો લાયમન શ્રેણીની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ કેટલી મળી તમને 12-15 એંગસ્ટ્રોમ ઓકે તો નેક્સ્ટ આપણે બામણ શ્રેણીની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધીએ બરાબર છે તો બામણ શ્રેણી માટે સૂત્ર તમને ખબર છે કે કિંમત કેટલી આવે 2 પણ જ્યારે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવાની કે એટલે તમારે કિંમત કેટલી મૂકવાની અહીંયા આગળ કિંમત મૂકવી પડે 3 તો આપણે લખીએ કે n બરાબર 3 લેતા 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર ચલો ફટાફટ ગણી હવે 1/2 સ્ક્વેર એટલે કેટલા થાય 4 અને n બરાબર 3 મૂકીએ એટલે કેટલો થાય 3 નો સ્ક્વેર કેટલો થશે 9 બરાબર છે ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખ્યું હવે શું કરવું પડે લસા લેવું પડે તો લસા કેટલો થશે 9 ચોક 36 તો અહીં મારે 9 વડે ગુણવા પડે અહીં કેટલા વડે ગુણવા પડે 4 વડે તો 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં લસા 36 આ બાજુ ગુણાશે આ બાજુ ગુણાશે તો 9 - 4 બરાબર કેટલો જવાબ થાય 9 - 4 એટલે 5/36 તો 5r/36 આપણે શોધવાનું છે લેમ્ડા મેક્સિમમ તો શું જવાબ બને 36/5r કમ્પ્લીટ ફરીથી આપણે r ની કિંમત મૂકી દઈએ તો r બરાબર 1.097 ગુણ્યા 10⁻⁷ તો આનું પણ સાદુરૂપ તમે આપશો એટલે જવાબ કેટલો મળશે તમને 65-63 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર છે સાદુરૂપ આપવાનું અને જવાબ તમારો આટલો જવાબ મળવાનો છે કમ્પ્લીટ તો બામણ શ્રેણીની ક્યારેક એમસીક્યુમાં ડાયરેક્ટ પૂછાતી હોય છે કે મહત્તમ તરંગ લંબાઈનો જવાબ શું આવે 65-63 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર નેક્સ્ટ પાશ્ચન શ્રેણી માટે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ શોધવાની કે તો આપણે n બરાબર કિંમત કેટલી લેવી પડે અહીંયા આગળ 4 કિંમત લેવી પડે તો સાદુરૂપ આપીએ 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં 1/3 સ્ક્વેર માઇનસ 1/4 સ્ક્વેર ચલો r કૌંસમાં 3 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય 9 4 નો સ્ક્વેર કેટલો થશે 16 સાદુરૂપ આપીએ બરાબર r કૌંસમાં લસા કેટલો થશે 144 16 ગુણ્યા 9 કરો એટલે 144 લસા થાય તો અહીં મારે 16 વડે ગુણવા પડે અહીં કેટલા વડે ગુણવા પડે 9 વડે તો 16 - 9 કેટલા થાય 7 તો 7r/144 તો આ જવાબ આપણને શેનો મળ્યો 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ નો મળ્યો 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ આપણે શોધવાનું શું હોય લેમ્ડા મેક્સિમમ સો લેમ્ડા મેક્સિમમ નો જવાબ કેટલો થાય 144/7r બરાબર તો અહીં પાશ્ચન શ્રેણી માટે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ કેટલી મળે છે 144/7r તો એવી જ રીતે અહીં આપણે બ્રેકેટ શ્રેણી માટે પણ ગણી કાઢીએ ચલો તો બ્રેકેટ શ્રેણી માટે કિંમત કેટલી લેવી પડશે n બરાબર 5 સાદુરૂપ આપીએ 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં 1/4 સ્ક્વેર માઇનસ 1/5 સ્ક્વેર સાદુરૂપ આપીએ r કૌંસમાં 16 - 25 બરાબર તો અહીં લસા કેટલો થશે 25 ગુણ્યા 16 એટલે કેટલો જવાબ થાય 400 સો 1 લેમ્ડા મેક્સિમમ બરાબર r કૌંસમાં છેદમાં 400 લસા આ ક્રોસ ગુણાકાર થશે તો 25 - 16 તો 25 - 16 કરીએ એટલે કેટલો જવાબ થાય 9
સો લેમ્બડા મેક્સિમમ બરાબર કેટલો જવાબ આવે 400/9r બરાબર. તો અહીં તમારે આ બંને પ્રશ્નની અંદર r ની કિંમત મૂકીને જે જવાબ આવે તરંગ લંબાઈનો એંગસ્ટ્રોમમાં તે શોધવાની રહેશે. અને પાંચમી શ્રેણી ફંડ શ્રેણી માટે તમારે સ્વયં પ્રયત્ન કરવાનો છે. બીજી વસ્તુ આપણે પાર્ટ 2 ની અંદર બરાબર છે, આ પાર્ટ 1 અહીં કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. પાર્ટ 2 ની અંદર તમામ શ્રેણીઓ જે રહી લાયમન બાર્બર પાસ્ચન બ્રેકેટ ફંડ તે તમામ શ્રેણી માટે h આલ્ફા રેખા, h બીટા રેખા, h લેમ્બડા રેખા કેવી રીતે શોધી તેની વાતચીત કરીશું. તરંગ લંબાઈના ગુણોત્તર તમને કેવી રીતે શોધવાના, h આલ્ફા અપોન h બીટાનો ગુણોત્તર શોધો તેવા પ્રશ્નની ચર્ચા. લાયમન શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ અને બાર્બર શ્રેણીની ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર તેવા પ્રશ્ન. સાથે સાથે લાયમન બાર્બર પાસ્ચન બ્રેકેટ ફંડ તેવી શ્રેણીની આવૃત્તિઓના ગુણોત્તર આધારિત પ્રશ્નની ચર્ચા આપણે પાર્ટ 2 ની અંદર કરવાના છીએ. તો જો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પાર્ટ 1 ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. થેન્ક યુ.